कैंप दे आ गए तो उत्थे साडी एक घोड़ी सी मेरी बड़ी प्यारी कोई 3.5 साल की घोड़ी सी। मैं अमृतसर तो लिया के पाली घड़ी कोई मुड़ के आन के मुंडे का रख लै। साडा मेरा बजुर्ग आंदा इदां कर मारिए तेरा हड्डा लैना दाना मौके। फिर मेरे अब्बे ने घोड़ी नूं प्यार किया, उन्होंने आख्या कि हुण तैनूं जाना पैना। असीं टुर चलिया तो तेरा साडा सफ़र हो गया जुदा। तो घोड़ी फिर जी ना उत्थे हसरत भरिया निगाहां नूं इन्हां नूं वेंदी रही। तो एक काफला जो पसरूर आ गया तो घोड़ी पता नहीं कितने चली। हुण चलने रेलवे स्टेशन पसरूर तो तुहानूं उहदियां यादां शेयर कराने। वीडियो तुसीं वेखी जानी है, वीडियो दे नाल जुड़े रहना, ठीक है ना। वीडियो नूं तुसीं वेखोगे ताकि तुहानूं पता लगेगा कि असीं किस तरह बाबियां दे जिहड़े ना उन्हां नूं पुराणियां चीज़ां विखालने पे। तुसीं भी अगर अपने बजुर्गों दी यादां कोई तुहानूं है ने, तुहानूं कुछ पता इन्फॉर्मेशन है तो मैनूं शेयर करो, कमेंट करो, मैं वो भी तुहानूं विखालांगा। तो नाल वीडियो वेखो, नाल चैनल नूं सबसक्राइब करो। तो चलो चलने पसरूर दे रेलवे स्टेशन। इस वेले तुसीं देख रहे हो कोटली बाबा फकीर चंद ਉਹਦੇ ਖਸੂਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਸਰੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਬਾਵੇ ਦੀ ਕੋਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਰਿਆ ਫਿਰ ਪਸਰੂਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ। घोड़ी आपी रखी ही ना, अंबरसरों शेरी खड़ी ही तेले रंग की चूहे जे रंगी नहर के पुल से ना छड़ती छड्डी। फिर तुसीं आप छड्डी अपने हत्थां नाल? बजुर्ग मेरे ने छड्डी। घोड़ी घड़ी कोई मुड़ के आन के मुंडे का रख लै। साडा मेरा बजुर्ग आंदा इदां कर मारिए तेरा हड्डा लैना दाना मौके जा। फिर तुर गए। लो जी दोस्तों, यह जी तुसीं गुफ्तगू सुन रहे सो, ये सन बाबा लाभ सिंह जिन्हां दा तलक सी डस्का दे कोल पिंड कौलपुर। तो ये कोई तकरीबन 17 साल के सन जो 1947 की पार्टीशन हुई। तो इन्होंने कुछ यादां शेयर कीतियां ने कि जी असीं जो डस्के तो टुरे तो कोटली बाबा जिहड़ा कि बाबे की कोटली नूं कहा जाता है, उसका पूरा नाम है कोटली बाबा फकीर चंद। उत्थे आके असीं रात रहे, उत्थे साडा कैंप लगा। तो मैं पहुंचा वा कोटली बाबा तो तुहानूं विखालने कि यह जगह जिथे 1947 वेले बजुर्गों का कैंप लगा। तो ये उन्होंने कहा उस तो बाद असीं फिर पसरूर चले गए। तो फिर साडा पसरूर भी कैंप लगा, उत्थे भी असीं रात रहे। फिर पसरूर स्टेशन तो असीं बह के ते नारोवाल ते डेरा बाबा नानक चले गए। बजुर्गों दी यादां शेयर करने। इत्थे एक चीज़ मैं तुहानूं दस दियां कि यह जिहड़ा कोटली बाबा का हैगा सी ना कैंप, इत्थे बड़ी एक दर्दनाक जी बाबा लाभ सिंह ने गल सुनाई। 47 नामा चैनल सावल धामी साहब ने इंटरव्यू किया, उन्होंने दी जी झलकियां तुहानूं विखालियां ने। लेकिन जे अगर तुसीं बाबा लाभ सिंह की मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हो 47 नामा चैनल ते तो मैं लिंक जिहड़ा ना डिस्क्रिप्शन च दे दित्ता, तुसीं उत्थों वेख सकते हो। अच्छा, बाबा लाभ सिंह ने कहा कि जो असीं कैंप दे आ गए तो उत्थे साडी एक घोड़ी सी मेरी बड़ी प्यारी कोई 3.5 साल की घोड़ी सी। मैं अमृतसर तो लिया के पाली सी। तो उहदे नाल मैनूं बड़ा प्यार सी। मैं कोई 17-18 साल का सा। तो असीं फिर जदों कैंप छड्ड के पसरूर चले तो सानूं मेरे अब्बे ने आख्या कि घोड़ी हुण छड्ड दे। असीं घोड़ी छड्ड दी, साडे कोल पट्ठे भी नहीं सन हैगे घोड़ी जोगे। तो घोड़ी साडी जान नहीं सी छड्डदी, घोड़ी साडू छड्ड के जाना नहीं सी चाहती। असीं मालक सा, साडे नाल प्यार सी। फिर मेरे अब्बे ने घोड़ी नूं प्यार किया, उन्होंने आख्या कि हुण तैनूं जाना पैना। असीं टुर चलिया तो तेरा साडा सफ़र हो गया जुदा। तो घोड़ी फिर जी ना उत्थे हसरत भरिया निगाहां नूं इन्हां नूं वेंदी रही। तो एक काफला जो पसरूर आ गया तो घोड़ी पता नहीं कितने चली गई। बड़ियां यादां ने 1947 जी है ना, किसी भी तुसीं बजुर्ग नूं छेड़ लो, तुहानूं ऐसे ऐसे किस्से ऐसी कहानियां सच्चियां कहानियां सुनाणगे कि रूकड़े खड़े हो जाते हैं। तो जनाब इस वेले तुसीं देख रहे हो कोटली बाबा फकीर चंद ਉਹਦੇ ਖਸੂਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਹੈਗਾ ਪਸਰੂਰ ਡਸਕਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ 1952-53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। तो हुण नहर जी ना बड़े इलाके ने जिहड़े इत्थे उन्हां नूं सैराब करदी है। तो इत्थे समाधियां हैगियां ने कोटली बाबा फकीर चंद विच। बाबा फकीर चंद जिहड़ा सी उहदे नां दी समाधि अज भी इत्थे मौजूद है। 7 समाधियां ने जिहड़ियां अज भी अपनी ओरिजिनल हालत च मौजूद ने। और उत्थे बकायदा मुसलमान जिन्हें उन्होंने लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। और उत्थे दस्सिया गया कि 14 अगस्त वाले दिन एक मेला भी कराया जाता है। मुसलमान ऑफकोर्स करवाते हैं। हिंदू बाबा की समाधि है, सिखां दी समाधियां ने। लेकिन ये अज भी जो पुराना सिस्टम चलता सी, हिंदू सिख तो चले गए। लेकिन इत्थे जेडे कुछ फैमिलीज़ ने मुसलमानों दियां इंडिया तो माइग्रेट करके आए सन, उन्होंने इत्थे जनाब अज भी इनू लुक आफ्टर करने का सिलसिला वो जारी रखा है, जिस तरह कि तुसीं देख रहे हो। तो हुण जनाब
ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਸਰੂਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 1947 ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਸਰੂਰ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 4 ਸਨ, ਡਸਕਾ, ਪਸਰੂਰ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਸਰੂਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 1947 ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਾਈਆਂ, ਬਾਬੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 30-32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਪਸਰੂਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਸਰੂਰ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਸਰੂਰ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚੀਮੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਲਾਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਵੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਾਜ਼ੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜੱਥੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪਸਰੂਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪਸਰੂਰ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਪਸਰੂਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਲੀਪੁਰ ਸਈਦਾਂ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਲੀਪੁਰ ਸਈਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਈਆ ਖਾਸ, ਬੱਦੋ ਮੱਲੀ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਦਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਸਰੂਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ 47 ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 47 ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 47 ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਸਰੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਸਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਹਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਗਾਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ 1947 ਵੇਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ 'ਚ। ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ
ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਸੀ 1915 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਿਕਟ ਘਰ ਉਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਸਰੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ख्वाब ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨੱਠ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1947 ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਭਰੀ ਪਸਰੂਰ, ਇੱਧਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਿਆ ਚੰਬੜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਗਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਅਲੀਪੁਰ ਸਈਦਾਂ, ਡੁਮਾਲਾ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਜੱਸੜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।